लुधियाना पुलिस नूं एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसके खिलाफ असी मानयोग CM साहब और मानयोग DGP साहब के दिशा निर्देशानुसार मुहिम चलाई हुई है, जिहदे तहत सानूं इन्फॉर्मेशन मिली सी कि लुधियाने दे विच ये जिहड़ी नशे दी गोलियां दा काम हो रहा है। ते 1 मार्च नूं साडी पहला रेड हुई सीगी, फस्ट रेड इस ऑपरेशन दी। ते उस वेले असी एक अनूप नां दे बंदे नूं फड़िया सी ते उस तों 1.25 लाख गोलियां नशे दियां इंटॉक्सीकेटिंग ड्रग जिहड़ी कैप्सूल्स टैबलेट्स वगैरह बरामद हुई सीगियां। उस तो बाद ये साडे ऑपरेशन की शुरुआत सीगी। असी अनूप की चंगी तरह पुछगिछ की, ये पता लगाया कि ये किहड़े बंदे तो ये गोलियां नशे दियां खरीददा सी, किस तरीके नाल इस तक गोलियां पहुँचदी सीगियां, ये किस तरीके नाल ये पैसे उन्हां नूं सप्लायर्स नूं दिंदा सी ते अगे गोलियां नूं ये किस तरीके नाल बेचदा सी। उस सारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की असी डूंघाई तक जाके पड़ताल की ते पता लग्या कि ये अनूप लुधियाने दे विच वख-वख बंदियां नूं ये गोलियां सप्लाई करदा सी ते जिहड़े बंदियां नूं भी गोलियां ये सप्लाई करदा सी उन्हां ते भी असी इमीडिएटली रेड की। उन्हां दे रंगे हाथी उन्हां तो गोलियां नशे दियां बरामद हुईयां। उन्हां दे खिलाफ असी फिर वख-वख परचे दर्ज किए। हुण तक इस ऑपरेशन दे विच 6 परचे दर्ज हो चुके हैं। जिहड़ा मेन चीज़ सीगी, जिहड़े बंदे इस तो ये खरीददा सी वो सप्लायर, जिहड़े वड्डे सप्लायर सी वो आम तौर पर बच जाते सी। उन्हां तक असी फिर पहुँचण की कोशिश की ते पता लग्या कि वो मेरठ तो इसनूं सप्लाईज बल्क दे विच आ रही सीगियां। ते फिर पुलिस ने अपने प्रोडक्शन अपने जज साहब तो ऑर्डर वगैरह लैके परमिशन लैके मेरठ रेड की। ते मेरठ दे विच जिहड़ी इन्हां ने इलीगल स्टोर बना के अपनी दवाइयां रखी हुई सीगियां दे साथियां ने वो असी बरामद कीतियां। 4 मुलजिम मेरठ तो असी बरामद फड़े ते उन्हां दे जिहड़े गोडाउन्स वगैरह सीगे उत्थों तुहानूं तकरीबन टोटल हुण तक मिला के 67 लाख इंटॉक्सीकेटिंग टैबलेट्स जिन्हां नूं कि असी फार्मा ओपीओइड कैटेगरी दे विच मनदे हैं, वो कैप्सूल इंजैक्शन सीरप ये सारे बरामद हुए हैं। इन्हां दी जिहड़ी ड्रग्स टोटल हुण तक जिहड़ी बरामद हुई हैं उन्हां दी जिहड़ी मार्केट वैल्यू है वो 54 करोड़ 54 करोड़ रुपए की बरामदगी हुण तक ये हुई है। ये जिहड़ी ड्रग्स हैं आम तौर पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इन्हां नूं कहा जाता है कि डॉक्टर की पर्ची तो बाद ही कोई इन्हां नूं बेच सकता है, तो बिना लाइसेंस ले इन्हां नूं कोई बना नहीं सकता। ये अक्यूज़ड इन्हां नूं बिल्कुल बिना लाइसेंस ले ही बना रहे सी, स्टोर कर रहे सी ते बेच रहे सी। इस करके इन्हां नूं असी फड़िया है। ड्रग्स मनी इन्हां तो तकरीबन 5,44,000 रुपए की ड्रग्स मनी भी बरामद हुई है। इस गैंग के टोटल 15 मुलजिम हुण तक असी फड़न दे विच सफल हो पाए हैं, जिन्हें विच कूरीयर के थ्रू कई बार ये गोलियां आंदी सीगियां मेरठ तो, वो कूरीयर वाले भी असी फड़े हैं। जिहड़े बंदे इन्हां नूं वैसे मेरठ तक भेजण दे विच मदद करते सीगे वो भी फड़े हैं। तो बाकी इस पूरे गैंग का असी खात्मा कर दिता है। सारा मेरठ तो ही आ रहा सी ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਿੰਗ भी ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਮੇਰਠ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਮੇਰਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰਠ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਨੂਪ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੇ drugs? ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਦਰਜ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੂਪ ਵਗੈरह ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ आधा पर्चा पहला भी है, छोटा मोटा, ਅਸੀਂ चेक कर लें। सर अभी भी लुधियाना के आउटर एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਏਡੀਸੀਪੀ 1 ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਏਸੀਪੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੀਮਸ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਗਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ